Hello friends, welcome to all in English class. Today we are going to learn our section 4, 4.3 Around the World in 80 Days. Page number 189. See, Julius Gabriel Verne was a French novelist, poet and playwright. Verne wrote widely popular series of adventure novels including Journey to the Center of the Earth in 1864, 20,000 Leagues Under the Sea in 1870 and Around the World in 80 Days in 1873. Verne is generally considered a major literary author in France and most of Europe. Verne has been the second most translated author in the world. Around the World in 80 Days. This is the adventurous novel, and the main character in this novel is the Phileas Fogg. Here, first we learn the characters. See the major characters. First is Phileas Fogg, second Passepartout, third Ouda, and fourth is the detective Fix. There is another minor characters like John Sullivan, Samuel Valentine, they are the bankers. Third, Andrew Stewart, the engineer. Fourth is the Gauter Ralph, the director of the Bank of England. And fifth is the Thomas Flanger, the brewer. These five characters are the friends of the main character like Phileas Fogg. And there is one character, and the sub-theme of this novel is the bank robbery, and the real bank robber is the James Brent. The first five minor characters are the friends of Phileas Fogg as well as the Reform Club members. First, we see the theme of the novel. See page number 189. The novel is full of adventure and the excitement which the readers come across and enjoy from the beginning to end. Phileas Fogg, the major character in the novel, accepts the challenge to go around the world in 80 days, and in accomplishing this feat, he goes through various lands and meets with diverse adventures. Thus, the novel proceeds at the fast pace, and there is always some excitement resulting from the various encounters. The beauty of the novel is that the writer takes the reader to a journey of many hair-raising incidents and exciting, adventurous, thrilling yet beautiful places in the world. ही कादंबरी साहसी आणि उत्साहाने परिपूर्ण अशी आहे. कादंबरीतील प्रमुख पात्र जे आहे फिलियस फॉग याने 80 दिवसात जगभर प्रवास करण्याचं आव्हान स्वीकारलं आणि हे काम साध्य करण्यासाठी ते विविध देशातून जाताना विविध साहसांना सामोरे जातात. अशा प्रकारे ही कादंबरी अतिशय वेगानं पुढे जाते. या फिलियस फॉगला अनेक अडचणी येतात. त्या अडचणींवरती मात करत त्यांनी 80 दिवसात जगाचा प्रवास पूर्ण केलेला आहे. सी नेक्स्ट. The most important feature of this adventure novel is time. It illustrates repeatedly that time is fickle and either works for or against them. In many cases, time follows their plan. When the delays build up and ships and trains leave without them, that sometimes land the characters in trouble. In the end, Fogg wins the bet as he gained a day when crossing the international deadline. The ultimate message is that no one can control time. Time will work the way it wants to work, and the humans are at
इट्स मर्सी. या साहसी कादंबरीचं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे वेळ ही संकल्पना आहे. या कादंबरीचा मेन विषय म्हटला किंवा थीम म्हटलं तर वेळ हे खूप महत्त्वाचे आहे आणि त्याच्यामध्ये एक सब थीम घेतलेली आहे ती बँक रॉबरीची, बँकेत चोरी होणारी ही सब थीम आहे. पण मेन विषय जो आहे या कादंबरीचा तो वेळ. या वेळेभोवतीच मुख्य कॅरेक्टर जे आहे ते 80 दिवसाचा प्रवास करण्यासाठी फिरलेला आहे. आपण कोणत्याही गोष्टीचं टाईमटेबल करतो आणि त्या वेळेनुसार आपण काम करत असतो, पण प्रत्येक वेळेला आपल्याला हवं तसं काम होत नाही. काही वेळेला वेळेत काम पूर्ण होतं, काही वेळेला एखादं काम पूर्ण होण्यासाठी खूप वेळ लागतो. म्हणजे आपल्याला आपल्या मनासारखं काही वेळेला काम करता येत नाही. या कादंबरीतील मुख्य पात्र जे आहे फिलियस फॉग, जगाचा प्रवास करत असताना जहाज, रेल्वे, गाड्या, हत्ती या वेगवेगळ्या गोष्टींचा अवलंब करतात. काही वेळेला यातलं काहीही त्यांना मिळत नाही, त्यावेळेला पायीही प्रवास केलेला आहे. म्हणजेच या कादंबरीचा एक मेसेज आहे तो असा आहे की कोणीही वेळेवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. वेळ स्वतःच्या गतीने आपली कामे करते आणि मनुष्य वेळेवर विसंबून राहत असतो. हा एक मेसेज वेळेच्या बाबतीत या कादंबरीमध्ये दिलेला आहे. सी नेक्स्ट पॅसेज ऑन पेज नंबर 190. Before his journey around the world, Fogg lived a solitary life. He closed himself off to others and cared little about the way he was perceived by other people. By the end of the trip, though he recognizes the importance of human connections, both in the form of love with Auda and friendship and loyalty with Passepartout. Above all, this new understanding and appreciation is the greatest thing he has gained from this trip. जगभर प्रवास करण्यापूर्वी मुख्य पात्र जो आहे फिलियस फॉग आपलं एकांत जीवन व्यतीत करत असतो. त्याने स्वतःला कोंडून घेतलेलं असतं, इतरांसाठी स्वतःचे दरवाजे बंद केलेले असतात. म्हणजेच तो एकाकी राहणं जास्त पसंत करत असतो. पण या 80 दिवसाच्या प्रवासामध्ये त्याला औडा ही मैत्रीण, त्याचबरोबर पासपार्टो सुद्धा त्या ठिकाणी हा मित्र त्याला या जगाच्या प्रवासामध्ये मिळालेला आहे. आणि त्याला लक्षात आलेलं आहे की माणसांमध्ये मिक्स होणं, बोलणं हे खूप महत्त्वाचं असतं. सी नेक्स्ट पॅसेज. Though he has the opportunity to double his fortune, Fogg's motivation to embark on such a crazy adventure has little to do with the money. Instead, he wants to preserve his honor and prove his worth to the men of the Reform Club, to show that he can do what he sets out to do. Fogg spends nearly all of his money along the way, showing that riches are not what he is truly out for. For Phileas Fogg, honor is more important than money. This thought is very important in this passage. फिलियस फॉग जो आहे, फिलियस फॉगला या जगाच्या प्रवासामध्ये त्याची संपत्ती जी आहे ती दुप्पट करण्याची संधी मिळालेली असते. तरीसुद्धा तो तशा पद्धतीने प्रयत्न करत नाही. त्या जगाच्या प्रवासामध्ये तो त्याची संपत्ती खर्च करतो. फॉगच्या मते पैसा महत्त्वाचा नाही आहे, आपला सन्मान टिकवून ठेवणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. पैशांपेक्षा तो सन्मानाला जास्त महत्त्व देतो. हा त्याचा विचार या कादंबरीमध्ये खूप महत्त्वाचा आहे. सी नेक्स्ट पॅसेज. थ्रू आउट द एंटायर ट्रिप, Fogg and his crew encounter various obstacles standing in their way. These challenges allow them to use their quick thinking to come up with innovative solutions.
to even the most complicated of problems, reeling the message that no problem is unsolvable. It is not only for who shows their clever wit in coming up with solution. Passepartout too shows his ingenuity in multiple situations. फिलियस फॉग आणि त्यांच्या ग्रुपला म्हणजेच औडा आणि पासपार्टू त्यांच्या समूहाला या प्रवासामध्ये अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागला, अनेक आव्हानांना तोंड द्यावं लागलं. पण या समस्या सोडवत असताना त्याने नवीन उपायांचा, नवीन विचारांचा वापर केलेला आहे. ज्या पद्धतीनं फिलियस फॉगनं त्याचे विचार मांडलेले आहेत, त्याच पद्धतीनं पासपार्टू आणि औडा या दोघांनीही ज्या त्या वेळेला प्रत्येक समस्या सोडवण्यासाठी फिलियस फॉगला मदत केलेली आहे. यांनी संपत्तीपेक्षा त्यांच्या सन्मानाला जास्त महत्त्व दिलेला आहे. या ठिकाणी आपली या कादंबरीची थीम जी आहे ती थीम कंप्लीट होते. थीम जी आहे तो 80 दिवसाचा जगप्रवास ही या कादंबरीची मेन थीम आहे. सब थीम जी आहे ती बँक रॉबरी आहे, पण मेन जे आहे ते जगाचा प्रवास 80 दिवसामध्ये आणि त्याच्यामध्ये वेळ ही गोष्ट खूप महत्त्वाची आहे. सी नेक्स्ट द प्लॉट ऑफ दिस नॉवल ऑन पेज नंबर 190. अराउंड द वर्ल्ड in 80 days begins at the Reform Club in England with Phileas Fogg, Thomas Flanagan, Samuel Fallentin and John Sullivan sitting by a fireplace reading newspapers. या कादंबरीची सुरुवात जी आहे ती रिफॉर्म क्लबमध्ये झालेली आहे. मायनर कॅरेक्टरमध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं की 5 ही जे मित्र आहेत ते रिफॉर्म क्लबचे मेंबर्स आहेत फिलियस फॉगचे. आणि सुरुवातीला त्या ठिकाणी न्यूजपेपर रीडिंग या सर्वांचं सुरू असतं. न्यूजपेपरचं नाव आहे टेलिग्राम. We are introduced to Fogg, a very precise man who regularly goes to the Reform Club every evening. आणि या कादंबरीतील मेन कॅरेक्टर जे आहे फिलियस फॉग प्रत्येक इव्हिनिंगला तो त्या ठिकाणी रिफॉर्म क्लबमध्ये जात असतो. त्या न्यूजपेपरमध्ये एक बातमी आलेली असते की भारतामध्ये रेल्वे सुरू झालेली आहे आणि 80 दिवसामध्ये जगाचा प्रवास करता येतो. याविषयी चर्चा सुरू असते. त्यावेळी हा फिलियस फॉग ही तिथेच असतो. ॲट द रिफॉर्म क्लब फॉग, Flanagan, Fallentin and Sullivan are talking about the recent bank robbery. या कादंबरीची सब थीम जी आहे ती बँक रॉबरी, बँकेत चोरी झालेली आहे या विषयावरती सुद्धा तिथं चर्चा सुरू असते. दिस कन्व्हर्सेशन लीड्स टू अ वेजर. वेजर म्हणजेच पैज. आणि या चर्चेतूनच इथं बेट लागलेली आहे फिलियस फॉग आणि बाकीचे क्लब मेंबर यांच्यामध्ये. फॉग इज क्वाईट शुअर ही कॅन ट्रॅव्हल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days, while सुलिव्हन डझंट बिलीव्ह इट कॅन बी डन. मग फॉग त्यांना चॅलेंज करतो की मी 80 दिवसामध्ये जगाचा प्रवास करू शकतो. त्यावेळेला सुलिव्हन हे जे मेंबर आहेत रिफॉर्म क्लबचे त्यांना ते ही अशक्य गोष्ट आहे असं ते फिलियस फॉगला म्हणतात. सुलिव्हन, फ्लॅनगन अँड फॅलेंटिन थिंक फॉग इज नॉट कन्सिडरिंग द अनएक्सपेक्टेड. ऑल ऑफ द मेन ॲक्सेप्ट द वेजर फॉर 20,000 pounds. आणि मग ह्या सगळ्या मेंबरनी फिलियस फॉगसोबत पैज लावली. 20,000 pounds ही रक्कम त्या ठिकाणी पैजेची ठरलेली असते. आणि या ठिकाणी फिलियस फॉग जगाचा प्रवास करण्यासाठी त्या रिफॉर्म क्लबमधून बाहेर पडतो. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंटायर प्लॉट अँड फ्रॉम देन on we see how fog goes around the world and
we witness the amazing adventures that he has with his companions. आणि मग अशा या साहसी प्रवासाचा अनुभव आपण या कादंबरीतून घेणार आहोत. द मेन प्लॉट is based on Fogg's travels, while other such plots merely support the central theme. मेन प्लॉट जो आहे तो मेन प्लॉट आहे फॉगचा प्रवास. या कादंबरीचं कथानक जे आहे तो फॉगने जगभर केलेला 80 दिवसाचा प्रवास. मग ऑदर सपोर्टिव्ह त्या ठिकाणी सेंट्रल थीम घेतलेल्या आहे. फिक्स द डिटेक्टिव्ह. फिक्स हे मेन कॅरेक्टर आहे. हा डिटेक्टिव्ह आहे. फॉलोज फॉग ऑल ओव्हर. हा फिक्स डिटेक्टिव्ह जो आहे त्या डिटेक्टिव्हचं काम होतं की बँक रॉबरी इंग्लंडमध्ये घडलेली आहे त्याचा चोर शोधणं. आणि फिलियस फॉगच चोर आहे असं फिक्सला वाटत असतं, म्हणून पूर्ण जगाच्या प्रवासामध्ये तो त्याला फॉलो करतो. He believes that Fogg is the bank robber who has robbed a great sum from the Bank of England. He puts obstacles in Fogg's path just so that he can arrest him whenever he gets the warrant from England. आणि तो त्या ठिकाणी जगाच्या प्रवासामध्ये फिलियस फॉगला फॉलो केलेला आहे फिक्स डिटेक्टिव्हनं. शेवटी त्याला अरेस्ट वॉरंट इंग्लंडमधून मिळालेलं आहे, तेही लिव्हरपूल या ठिकाणी मिळालेलं आहे. द सस्पिशियन दॅट फॉग माइट बी अ क्लेवर जेंटलमॅन रॉबर इज द सब थीम ऑफ द बुक अँड द ऑथर मेक्स द रीडर ऑल्सो सस्पिशियस. Passepartout wonders whether his master might be a robber, though in his heart he has ample trust in Fogg's integrity. The plot moves ahead with Fogg striving through various obstacles to reach London in time. He goes through Brindisi, Swiss, Bombay, now Mumbai. या ठिकाणी हा जगाचा प्रवास जो आहे ईस्टकडून त्यानं केलेला आहे. आणि या जगाच्या प्रवासामध्ये आलेली ठिकाणं जी आहे ती ठिकाणाची नावं आपल्याला इथं लिस्टमध्ये दिलेली आहे लास्ट पॅरेग्राफमध्ये. ब्रिंदिसी, स्विस, बॉम्बे, नाव मुंबई, कलकत्ता, नाव कोलकाता, हाँगकाँग, योकोहामा, सॅन फ्रान्सिस्को, न्यूयॉर्क अँड फायनली लिव्हरपूल. Fix arrest Fogg at Liverpool and this delays Fogg a bit. He thinks that he has missed the deadline and hasn't reached London in time, when in reality he reached a full day earlier. Thus Fogg wins the wager and in the course of his travels finds himself a worthy, charming, beautiful wife too. हा जगाचा प्रवास केलेला आहे. पूर्वेकडून हा प्रवास केल्यामुळं तो 1 दिवस आधीच इंग्लंडला पोहोचतो, पण त्याला वाटतं की तो 1 दिवस उशिरा आलेला आहे. शेवटी त्याच्या लक्षात येतं, तेही पासपाटूनच त्याला जाणवून दिलेलं आहे की 1 दिवस अगोदर आपण आलेलो आहे. आणि पासपाटू त्याला रिफॉर्म क्लबमध्ये घेऊन जातो आणि या पद्धतीनं त्यानं ती पैज जिंकलेली आहे. आणि पैजेची रक्कम या 5ही मित्रांनी आणि रिफॉर्म क्लबच्या मेंबर्सनी त्याला दिलेली आहे. आणि तो या कादंबरीमध्ये शेवटी सांगतो, एक चांगला मित्र या जगाच्या प्रवासामध्ये मिळालेला आहे, तो पासपाटू. आणि एक लाईफ पार्टनर मिळाली, ती औडा. औडा हे कॅरेक्टर जे आहे त्याला भारतामध्ये भेटलेली आहे. पूर्वी सती जाण्याची प्रथा होती आणि फिलियस फॉगनं हे पाहिलं आणि तेव्हा तो तिला तिथून घेऊन जातो. आणि या कादंबरीची सब थीम जी आहे बँक रॉबरी. आणि खरा बँक रॉबर जो आहे जेम्स स्ट्रँड याला एडनबर्ग या ठिकाणी त्याला अरेस्ट केलं जातं. हियर वी विल स्टॉप.
Thank you class. On next video, we see that chapters in this novel.